Different types of audit. 1. Internal audit. Internal audits take place within your business. As the business owner, you initiate the audit while someone else in your business conducts it. Businesses that have shareholders or board members may use internal audits as a way to update them on their business's finances. And internal audits are a good way to check in on financial goals. 2. External audit. An external audit is conducted by a third party, such as an accountant, the IRS, or a tax agency. The external auditor has no connection to your business, e.g., not an employee. And external auditors must follow generally accepted auditing standards, GAS. 3. IRS tax audit. IRS tax audits are used to assess the accuracy of your company's filed tax returns. Tax auditors look for discrepancies in your business's tax liabilities to make sure your company did not overpay or underpay taxes. And tax auditors review possible errors on your small business tax return. 4. Financial audit. A financial audit is one of the most common types of audit. Most types of financial audits are external. During a financial audit, the auditor analyzes the fairness and accuracy of a business's financial statements. 5. Operational audit. Operational audits are similar to internal audits. An operational audit analyzes your company's goals, planning processes, procedures, and operation results. Generally, operational audits are conducted internally. 6. Compliance audit. A compliance audit examines your business's policies and procedures to see if they comply with internal or external standards. Compliance audits can help determine whether or not your business is compliant with paying workers' compensation or shareholder distributions. And they can help determine if your business is compliant with IRS regulations. 7. Information system audit. Information systems audits mostly impact software and IT companies. Business owners use information system audits to detect issues relating to software development, data processing, and computer systems. 8. Payroll audit. A payroll audit examines your business's payroll processes to ensure they are accurate. When conducting payroll audits, look at different payroll factors, such as pay rates, wages, tax withholdings, and employee information. Payroll audits are typically internal. Conducting internal payroll audits helps prevent possible external audits in the future. 9. Pay audit. Pay audits allow you to identify pay discrepancies among your employees. A pay audit can help you spot unequal pay at your company. During a pay audit, analyze things like disparities due to race, religion, age, and gender. Pay audits can also help you ensure workers are paid fairly based on your business's industry and location. বিভিন্ন ধরনের নিরীক্ষা। 1. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা। আপনার ব্যবসার মধ্যেই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করা হয়। ব্যবসার মালিক হিসেবে আপনি যখন আপনার ব্যবসার অন্য কেউ এটি পরিচালনা করেন তখন আপনি নিরীক্ষা শুরু করেন। যেসব ব্যবসার শেয়ারহোল্ডার বা বোর্ড সদস্য আছে তারা তাদের ব্যবসার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আপডেট করার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবহার করতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আর্থিক লক্ষ্যগুলি পরীক্ষা করার একটি ভালো উপায়। 2. বহিরাগত নিরীক্ষা। একটি বহিরাগত নিরীক্ষা তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমন একজন হিসাব রক্ষক, IRS, অথবা একটি কর সংস্থা। বহিরাগত নিরীক্ষকের আপনার ব্যবসার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন কোনো কর্মচারী নয়, এবং বহিরাগত নিরীক্ষকদের অবশ্যই সাধারণভাবে গৃহীত নিরীক্ষা মান, GAS, অনুসরণ করতে হবে। 3. IRS কর নিরীক্ষা।
আপনার কোম্পানির দাখিল করা ট্যাক্স রিটার্নের নির্ভুলতা মূল্যায়নের জন্য আইআরএস কর নিরীক্ষা ব্যবহার করা হয়। কর নিরীক্ষকরা আপনার ব্যবসার কর দায়ের মধ্যে অসঙ্গতিগুলি সন্ধান করেন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে আপনার কোম্পানি অতিরিক্ত বা কম কর প্রদান করেনি, এবং কর নিরীক্ষকরা আপনার ছোট ব্যবসার ট্যাক্স রিটার্নে সম্ভাব্য ত্রুটি পর্যালোচনা করেন। 4. আর্থিক নিরীক্ষা। একটি আর্থিক নিরীক্ষা হল সবচেয়ে সাধারণ ধরনের নিরীক্ষা। বেশিরভাগ ধরনের আর্থিক নিরীক্ষা বহিরাগত। একটি আর্থিক নিরীক্ষার সময় নিরীক্ষক একটি ব্যবসার আর্থিক বিবৃতির ন্যায্যতা এবং নির্ভুলতা বিশ্লেষণ করেন। 5. অপারেশনাল নিরীক্ষা। অপারেশনাল নিরীক্ষা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মতো। একটি অপারেশনাল নিরীক্ষা আপনার কোম্পানির লক্ষ্য, পরিকল্পনা, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি এবং অপারেশনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে। সাধারণত অপারেশনাল নিরীক্ষা অভ্যন্তরীণভাবে পরিচালিত হয়। 6. কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা। একটি কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা আপনার ব্যবসার নীতি এবং পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখে যে তারা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক মান মেনে চলে কিনা। কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে যে আপনার ব্যবসা কর্মীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান বা শেয়ারহোল্ডারদের বিতরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, এবং তারা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে যে আপনার ব্যবসা আইআরএস প্রবিধান মেনে চলছে কিনা। 7. তথ্য ব্যবস্থা নিরীক্ষা। তথ্য ব্যবস্থার নিরীক্ষা মূলত সফটওয়্যার এবং আইটি কোম্পানিগুলিকে প্রভাবিত করে। ব্যবসার মালিকরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ডেটা প্রসেসিং এবং কম্পিউটার সিস্টেম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি শনাক্ত করতে তথ্য সিস্টেম অডিট ব্যবহার করেন। 8. বেতন নিরীক্ষা। একটি বেতন নিরীক্ষা আপনার ব্যবসার বেতন নিরীক্ষা প্রক্রিয়াগুলি সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করে। বেতন নিরীক্ষা পরিচালনা করার সময় বেতনের হার, মজুরি, কর আটকানো এবং কর্মচারীদের তথ্যের মতো বিভিন্ন বেতন নিরীক্ষার বিষয়গুলি দেখুন। বেতন নিরীক্ষা সাধারণত অভ্যন্তরীণ হয়। অভ্যন্তরীণ বেতন নিরীক্ষা পরিচালনা ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বহিরাগত নিরীক্ষা প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। 9. বেতন নিরীক্ষা। বেতন নিরীক্ষা আপনাকে আপনার কর্মীদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য শনাক্ত করতে সহায়তা করে। বেতন নিরীক্ষা আপনাকে আপনার কোম্পানিতে অসম বেতন শনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। বেতন নিরীক্ষার সময় জাতি, ধর্ম, বয়স এবং লিঙ্গের কারণে বৈষম্যের মতো বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করুন। বেতন নিরীক্ষা আপনাকে নিশ্চিত করতেও সাহায্য করতে পারে যে আপনার ব্যবসার শিল্প এবং অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কর্মীদের ন্যায্য বেতন দেওয়া হচ্ছে।